برتن اٹھا لیے انہوں نے. اچھا کوئی ہاتھ لگ گیا, کوئی چیز پھسل گئی ایسے کہ یہ دیکھ کر دیں. السلام علیکم. پوری ٹیم اس وقت ہم جناب میڈی کیئر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بشیر مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو چیئرمین ہیں, فاؤنڈر ہیں. یہ ایک خیراتی ہاسپٹل ہے اچھرا میں, فاضلیہ کالونی کے اندر. یہ مجھے پتہ ہے کہ جب اس کی اینٹیں رکھی جا رہی تھیں اور انہوں نے, لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگ کم ہو گئے ہیں, تو جو کم ہیں ان میں بشیر مہدی ہمارے بھائی ہیں. یہ انہوں نے ایک ایک اینٹ کے لیے رات رات جاگ کے دوستوں کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھا کے اس ہاسپٹل کی بنیادیں رکھیں. آج یہاں پہ سینکڑوں روزانہ کتنے پیشنٹ آتے ہیں؟ تقریباً 250. تقریباً 250 پیشنٹ, اور ہر طرح کی فیسلٹی ہے. جنرل ہاسپٹل ہے اور لنگر بھی یہاں تقسیم ہوتا ہے. آج بھی جب آئے تو ہم لنگر خود بھی کھایا ہم نے نا, اس نے ذرا زیادہ کھایا, عمر نے کم کھایا, میں نے تو بہت جو ہے نا راضی کے کھایا, مزے کا تھا. ہاں. آج ہم پرینک کرنے ہیں سائیکو پرینک. وہ ڈاکٹر دانش عزیز ہیں, شاعر بھی بہت اعلیٰ ہیں اور بڑے اچھے سائیکالوجسٹ ہیں. ان سے ہم مل کے نا ہم نے وہ سارا سیٹ اپ کیمرے شیمرے اندر لگا دیے ہوئے ہیں. تو آپ کو مزہ آئے گا دیکھنا ہے اس میں آپ کے لیے کہ کس طرح کی سائیکولوجیکل النس ہوتی ہے بچوں میں, ماں باپ میں, کیا کس طرح مینیج کیسے کرنا ہے فیملی کے اندر. یہ سارا دلچسپ بھی ہوگا اور میسج بھی اتنا شاندار ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. بہت شکریہ میری صاحب, آپ نے جو ہے نا, ایک تو یہ اس کے لیے تو اللہ آپ کو جزا دے گا جو اتنا بڑا آپ نے کام کر دیا ہے, بہت شکریہ, کار خیر ہے. اور دوسرا شکریہ کہ آپ نے پرینک محنت کری. بہت جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اندر آ سکتے ہیں جی؟ آئیے آئیے, تشریف لائیے, آئیے. بیٹھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اب ادھر بیٹھ جائیے. واہ واہ واہ. تو آج آپ سے ملاقات ہو گئی ہماری. واہ ظاہر نصیب. فون پہ اپائنٹمنٹ لی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جی 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 مجھے یاد ہے. تو سنائیے. بس یہ ہے کہ کچھ دل پہ بوجھ ہے. ہاں, وہ آپ سے ہم کہنے کے لیے آئے ہیں. ویسے بیمار نہیں ہیں ہم, نہ کوئی ایسا کوئی پرابلم خدا نہ خواستہ ہمیں نہیں ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ پہلے میرے خیال میں تعارف کر لیتے پھر سارا پرابلم ہو گیا. آپ کیا یہ میرے وہ ہیں, میرے وہ ہیں, ساتھ لے کے ہیں. ہاں وہ لواحقین ہیں. کیا لگتے ہیں آپ ان کے؟ کیا لگتے ہیں ان کے؟ کیا لگتے ہیں؟ بیٹے ہیں میرے دونوں. اچھا یہ آپ کے دونوں بیٹے ہیں. اچھا 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 اچھا. تو یہ پڑھتے ہیں ابھی یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں؟ پڑھاتی ہیں دونوں. اچھا آپ دونوں پڑھاتے ہیں, ماشاء اللہ. اور آپ کیا کرتے رہے؟ گفتگو, شاعری. آپ کا بھی سنا ہے, بہت اچھے شاعر ہیں آپ, اچھا. جو آپ کا بڑا نام سنا. تو شاعری کو آپ نے بطور روزگار اختیار رکھا ہے یا شوق کے طور پہ؟ جہاں جگاڑ لگ جاتی ہے نا لگا لیتے ہیں, سمجھ گئے. اچھا اچھا. ہاں, آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کا شاعر موجود ہے یہاں پہ, تو ہم زیادہ تر مشاعروں پر فوکس کرتے ہیں. اچھا آپ ٹیلی فون پہ تو خاصے پریشان لگ رہے تھے اپنی ذات کے حوالے سے. پریشان ہوں میں, آپ کو کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب, بتاؤ. بات یہ ہے کہ ہم لوگ, بلکہ ہم لوگ کیا پورے محلے والے علامہ صاحب سے نا آج کل تھوڑے سے خفا ہو رہے ہیں. وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آج کل ان کی عادات اور کچھ ان کے جو طور طریقے ہیں وہ بہت زیادہ الگ ہوتے جا رہے ہیں. پہلے اس طرح کے نہیں تھے. آپ یقین کیجیے کبھی غصے میں شدید قسم کا غصہ آتا ہے جو کہ پہلے کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. علامہ صاحب ابھی خالی ہے یہ, اور کبھی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ حرکت آپ دیکھ رہے ہیں, کبھی ہنستے ہیں تو اس طرح سے ہنستے ہیں کہ بس روکنا ان کو جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. اچھا. تو کبھی رونے لگ پڑتے ہیں بلا وجہ پوری رات کے بیڈ پہ چڑھ کے ایسے ایسے بھدکے لگ جاتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ برتن اٹھا لیے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ برتن اٹھا لیے انہوں نے. اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اچھا علامہ صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو کیفیت بتا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے یا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ ہے, سب بکواس ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم ہیں علامہ ہیں, نہ ماں باپ نے توجہ دی ہم پہ, بات ہی نہیں سنتے ہماری, ہم جو کہنا چاہتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. نہ یہ نہ ان کو اٹھا دو تاکہ یہ تھوڑا سا ڈسٹ بین میں ڈال. یہ نہ ہنجار جو یہ ہیں, دیکھیں میں کرتا ہوں ضروری باتیں, ان کو سمجھانا چاہتا ہوں.
मेरी बात ही इनको नहीं समझ आती। जमाना आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। कैसे बैठ जाएं डॉक्टर साहब, परेशान हैं हम इनकी वजह से, बहुत परेशान हैं। जी 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 जी, करते हैं इंशाल्लाह। अब अब इसकी बारी आ गई, कमबख्ती आ गई। नहीं कोई बात नहीं। लामा साहब इसको छोड़िए, आप मुझे बताइए आपकी शादी कब हुई? 1935 में। अच्छा, मर्जी से हुई थी या वालिदैन ने? वालिदैन ने की, हमारी मर्जी कहाँ चलती है मुझे बताएं, कौन देखता है हमारी तरफ? तो ये भाभी के साथ क्या अच्छा वक्त नहीं गुजरा आपका? देखें बहुत अच्छा, हमारी तरफ से तो हमेशा बहुत अच्छा, और उनकी तरफ से बुरा। अच्छा हाँ, अपने कामों में लगी रहती हैं। अच्छा, आप पे तवज्जो नहीं दे, है ही नहीं है। आप समझते हैं वो आपके साथ वैसे शादी पे खुश थी? बाज़ का कैसा नहीं, मेरे ख्याल में जब बर्तन टूटते थे ना उस वक्त नाला हूँ। आप बर्तन तोड़ते थे? मुझे हाथ लग गया किसी वक्त, अब मैं दानिस्ता तो हम थोड़ी तोड़ते हैं, कोई हाथ लग गया, कोई चीज़ फिसल गई ऐसे कि ये देखो कर दें, अब ये हमने तो नहीं तोड़ी ना, वो इतनी फिसलन है। जी जी, कोई बात नहीं, आप देखिए ज़रा। जी जी, अच्छा। हाँ, तो कोई चीज़ पाँव लग गया, ठोकर लग गई, कोई चीज़ हाथ आई ना आई, टूट गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तो लामा साहब घर के अंदर कितना वक्त आप गुजारते हैं? सारा। तो इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया आपने? नहीं ना, हम घर बैठ के काम करते हैं ना, अशआर लिखते हैं, अशआर। अच्छा हाँ। तो घर का गुजर बसर कैसा होता है? शायरी से मुशायरों पे तो जाते हैं हम। घर आपका अपना है? रेंट पे है। तो उसका कितना किराया है? 25,000। तो 25,000 किराया पूरा हो जाता है? हो जाता है। शायरी ना सिखाने के बहाने भी हम कुछ ईंट ऊँट लेते हैं ना शागिर्दों से। अच्छा, तो आप समझते हैं इससे इत्मीनान होता है? बहुत इत्मीनान, तो ऐसा रूह यानी कि रूहानी सुकून है, कल्ब, तमानियत कल्ब हासिल होती है, लेकिन परेशानी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर तमानियत कल्ब है। तो आप घर के अंदर जो खाना पीना होता है, किचन होता है, वो आपकी मर्जी से चलता है या हमारी मर्जी पे? तो यही तो जुल्म है। अच्छा, मैं कहता हूँ एक कोई ऐसा काम घर में हमारे नहीं है जो हमारी मर्जी से। अच्छा, तो ये कब से है? कोई और बर्तन पड़ा है? ये कब से है? पहले दिन से। बच्चे थे तो वालिदैन ने यही कुछ किया, शादी हुई तो ज़ौजा मोहतरमा ने, अब ये हुए हैं नखट्टू, इनका काम ये है बाहर रहो, इधर रहो, मोबाइल पे बैठे रहो, कंप्यूटर देखते रहो। अब्बा को तो एक हराम है, हमारे अब्बा हज़ूर थे हज़रत अल्लामा लिबास मुल्तवी, हर 5 मिनट बाद लिबास पहनने जाते थे, और दरमियान में अमल लिबास जो था, अमल मलफूफ लिबास है, तो वो मुल्तवी कर देते थे, इल्तवा में डाल देते थे। अच्छा, हाँ। आप वैसे आपकी उर्दू बड़ी नस्तालिक है। हाँ, लखनऊ से है ना। अच्छा अच्छा। और उनके अब्बा हज़ूर हज़रत अल्लामा रुमाल फाड़वी, ये रुमाल उचका, ये कड़दिन वो पेगा, ये उचका, ये कड़दिन दिन दिन कड़दिन दिन दिन दिन, ये बहुत बड़े माहिर नफ्सियात थे। अच्छा देखिए, नाम उनका जो है वो पहले रखा गया था, ये आदत उनकी पहले से बनी? ये तो फिर मैं पूछना भूल गया। अब देखें ना कि नाम से तो यही लग रहा है कि आपने अगर नाम ही ऐसा रख दिया तो फिर वैसी ही आदत होगी। हो सकता है वो जो उनके अब्बा हजूर थे हजरत अल्लामा बेचैन उछल कूद, यही बता सकते हैं। अब आप देखें ना कि नाम जब रखा जाता है तो उस वक्त तो बच्चा उछल कूद की उम्र में नहीं होता। बेचैन नहीं, हम उनकी अम्मा कहा करती थी, हमने सुने बुजुर्गों से कि ये पेट में भी उछलते कूदते। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से बहुत इस वजह जी बोलिए। इससे पहले कि आपकी हर चीज यहाँ तबाह हो जाए, आप इनका इलाज फरमाइए। अबे बकवास इलाज हो भी रहा है, मैं तुझे कह रहा हूँ, अगर आप सच समझिए तो इलाज हुआ है और इलाज हो भी रहा है, लेकिन मुझे आपको देखना है। आप बजाते खुद इस वक्त जो है मेरे सामने एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो इस मसले से दो चार है। मुझे अब तीनों दो चार क्लाइंट ये ज्यादा है, मैं कहूँ मुझे आप तीनों दो चार लग रहे हैं, इसलिए कि मैं अभी आपको साबित भी करता हूँ इस बात का। देखिए, आप ही बेसिकली इनके मुआलिज भी हैं, आप ही बुनियादी तौर पर बीमार करने वाले है वो इनको साथ देने वाले भी हैं। अभी तो गुफ्तगू और करते हैं, कोई बात नहीं, चीज़ें टूटने के लिए बनती हैं, आप परेशान हाय सुभान अल्लाह, ये है ज़्यादा भी टूट जाती है कभी कभी। कोई बात नहीं, जोड़ लेंगे, दोबारा से आ जाएगी। लेकिन अल्लामा साहब को बोलने दीजिए, ये छोटा अल्लामा साहब को सुनना चाहिए। ये है ना छोटा करेला, ये सबसे ज्यादा तंग ये करते हैं। तो अल्लामा साहब आप रात को कितने बजे सोते हैं? सुबह सोते हैं। अच्छा, सारी रात जागते रहते हैं? हाँ, सारी रात।
تو ساری رات جاگتے رہے. ہاں ساری رات. تو ساری رات رات جس کمرے میں جاگتے اس میں آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ آپ کے گھر کے کمرے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 ہیں. 5 کمرے. تو گھر کے افراد 7. ایک چلا گیا ہے سب سے چھوٹا جو ہے. ہاں وہ بناتا ہے پرینکس. اچھا اچھا وہ اچھا اتنا وہ مجھ سے زیادہ صحت مند تھا اس معاملے میں توڑنے میں. تو یہ بھی توڑ, کھڑکی توڑ, وہ توڑ. میں نے کہا یار تو اپنا اسٹوڈیو بنا, نکل یہاں سے. اچھا اس کا مطلب چیزیں توڑنا آپ کو برا لگتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے. اوہ اچھا 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 اچھا. تو آپ نے اس لیے اس کو باہر بھیج دیا؟ اس گھر میں ہر وقت وہ اپنی مرضی سے کہتا تھا, میں کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. اچھا تو جو آپ سے چیزیں ٹوٹتی ہیں وہ ہمارے تھے نا ایک حضرت بیدل جنگ کے, کہ مرضی سے کوئی کام بھی کرنے نہیں دیتے, ہاں جینے نہیں دیتے, مجھے مرنے نہیں دیتے. اچھا اچھا. بیدل پانی پتی صاحب کا شعر ہے. لیکن دیکھیں کہ اس شاعر کے شعر کے اندر جو ہے وہ فائل تو موجود ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں. فائل تو ہے ہی نہیں. فائلات المفعول. کون نہیں یہاں پہ وہ جس کا تذکرہ کرے وہ کون نہیں مرنے دیتے بھائی, کون نہیں جینے دیتے. یہ ان کی طرف وہ نیچے نام لکھ جاتے تو ہیں. کیا شعر خود بتائے گا کہ یہ میں یہ ہے یا وہ ہے؟ دنیا والے, گھر والے ہمارے. تو یہ تو مفروضے کی بات نہیں ہوگی شاید. بات تو آپ کی درست ہے, لیکن بات سنیں, آپ ہیں شاعر, ہم ہیں ذرا نہیں مشہور میں شاعر. تو ڈاکٹر ہوں, چھوٹا سا شاعر, تو شاعری تو شغل کے طور پہ سب نے بتایا, پیشے کے طور پہ. بہت اچھے. اچھا مجھے یہ بات بتائیے, پہلے شعر سنائیے آپ اپنا. ہمیں میں شعر بھی آپ کو ضرور سنائیں. ایسا کوئی ایک سنا دیں, ہماری روح تازہ ہو جائے. خواہش ہے میں خرید لوں غالب کا خستہ گھر. ہائی علامہ کا خستہ گھر خریدیے. خواہش ہے میں خرید لوں غالب کا خستہ گھر, اور معجزہ ہو صحن سے اردو نکل پڑے. ہائے 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 سبحان اللہ, آپ تو اردو لور ہیں. جی لیکن علامہ صاحب آپ کی طرف لوٹتے. محبان اردو آئے. الحمدللہ. اب چھوڑیے شاعری سنائیے, باقی چھوڑیں کام, مٹی ڈالیں پیار. ایک بات مجھے بتائیں نا, پھر میں آپ کو پوری غزل سناؤں. ابھی تو مجھے پیار کیجیے, میرا چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے, پیارا سا بیٹا ہے. مجھے یہ بات بتائیے, آپ جب رات کو جاگتے ہیں تو جس کمرے میں جاگتے ہیں اس میں آپ اکیلے ہوتے ہیں؟ نہیں, میری زوجہ ساتھ ہوتی ہیں. تو روشنی تو ہوتی ہوگی کمرے میں, کیونکہ آپ جاگ رہے ہیں نا. وہ بجھاتی ہیں, ہم جلاتے ہیں, جلائی بجھائی میں لگے رہتے ہیں. اچھا آپ رات کو کیا سمجھتے ہیں؟ رات سونے کے لیے ہوتی ہے. دیکھیں غور و فکر بھی تو آخر کوئی چیز ہے نہیں. تو جو دوسرا بندہ اگر وہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتا, وہ غور و فکر کرے لیکن نہ کرے, میں کہتا ہوں, لیکن خراٹے تو بند کرے نا. تو اب آپ دوسرے کمرے میں بھی تو جا سکتے ہیں. دوسرے کمرے میں ان لوگوں کے کیمرے, ٹھڈے, ٹرائی پوڈ, لائٹیں, وہ ہر جگہ پہ. تو یہ انہوں نے ساری چیزیں کہاں سے لی؟ یہ تو ہمارا ٹرائی پوڈ بھی نہیں چھوڑتے, ایسے لاک. وہ بھی تو آپ نے لے کے دی ہیں نا. رات انسانوں کے سونے کے لیے ہوتی ہے, علامہ صاحب کی چیزیں توڑنے کی ہوتی ہے. کیونکہ دن میں نہیں توڑتے. دن میں کرتے ہیں, ہمیں توڑتے ہیں دن میں. علامہ صاحب کیا بات ہے, آپ کا بچوں کے ساتھ محبت جو ہے وہ کیوں نہیں ہوئی؟ اکثر بات یہ ہے کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ ان سے اپنے والد گرامی کے ساتھ محبت کیوں نہیں, ادب نہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے والدین سے آپ کو کچھ گلے رہے ہیں. بہت گلے رہے ہیں, لیکن اچھے تھے, بھی بڑے اچھے تھے. تو آپ کیا اپنے دلوں کا بدلہ اب اپنی اولاد سے لے رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ نہیں, پیار تو میں یہ کیسا پیار ہے؟ پیار کرتا ہوں نا, پیار. اچھا تو اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر آپ آج ان سے یہ سلوک کر رہے ہیں تو کل کو یہ اپنے بچوں سے ایسا ہی سلوک کریں گے تو ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں ان کی؟ غلط کر رہے ہیں. لیکن نا اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی عدم توجہی ہی کہی اور آپ ان کے ساتھ ویسا ہی نہیں کر رہے, اور کل کو یہ جو عمل ہے یہ تو پھر ہم نسل در نسل آگے نہیں چلا رہے. ایک منٹ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر یہاں. اب آپ بیٹھے بیٹھے آرام سے, یہ دیکھیں نا, اب تھوڑا سا ادھر ہم بات کریں, ادھر خسر خسر شروع کر دیں. آپ سے ڈاکٹر صاحب پیار کرو. جی پیار کرو, پیار کرو. جی میں دیکھیے, میں آپ سے ایک بات چھوٹی سی عرض کرنی چاہوں گا. کوئی کپ ہے خالی؟ جی بالکل, آپ کے لیے بھرا ہوا کپ آئے گا نا, خالی آپ نے کیا کرنا. میں نے کہا فرش نہ گندا ہو جائے. ارے نہیں, بھرا ہوا کپ آپ کے لیے لائیں گے, آپ پیئیں گے. آپ میرے پاس آیا کریں.
आप मुझसे बातें किया करें, इतने प्यारी बातें करने वाले, इतने अच्छे बड़े शायर। ये होते हैं कप शिकन। आप इतना प्यारा जो है बोलते हैं, आपकी इतना मेमोरी है, आपकी याददाश्त इतनी है, आप इतने अच्छे नस्तालीक इंसान हैं। तो आप मुझे बताइए, आप हलकों में क्यों नहीं जाते? आप लोगों में, बाहर मर्दों में क्यों नहीं बैठते? आप सारा दिन घर पे क्या करते हैं? अगर बाहर जाके कोई चीज़ तोड़ बैठा बाहर वालों की, तो वो फिर मुझे तोड़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब आपको ये पता है कि ऐसा करना गलत है, तो फिर घर पे नहीं हम समझते? वो तो आपकी अपनी कमाई के लिए हुए बर्तन है। हाँ, खर्चा तो बहुत आता है। तो फिर देखिए ना कि अगर हम, तो उसका बेहतरीन तरीका ये नहीं है कि आप सबको बिठाएं, सबको कुछ थोड़े से अपने असूल बताएं कि भाई ये देखो, मैं अपने वालिदैन के साथ ऐसे करता था, मैं उनका अदब करता था, एहतराम करता था, तो अब आप भी मेरा उसी तरह से घर को जो है वो प्यार से चलाएं, एहतराम से चलाएं। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग सिर्फ शिकायतें लगा रहे हैं, जैसे लामा साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग इनके कपड़ों पर, इनके खाने पर, इनकी फिक्र पर, चीज़ें तोड़ने पर, इनकी जो इन्होंने ये शायरी के खिलाफ है। कभी आपने गौर किया कि इनका ये मिजाज क्यों बना? हमने कोई शिकायत नहीं लगाई सर, हम नहीं, खुद परेशान। आप मेरे सवाल का जवाब दें कि क्या आप क्या कहते हैं कि क्या अल्लामा साहब जब से आप पैदा हुए तब से ऐसे हैं? नहीं ऐसे, नहीं ऐसे, बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि इस वक्त आपका मजमूई रवैया उनके खिलाफ बन चुका है। आप उन पे तवज्जो नहीं देते, आप उनकी कपड़ों का, उनके जूतों का, उनकी सेहत का, और फिर जो उनका एक शायर, एक तख्लीककार जो है, एक तख्लीककार का एक नज़रियाती सोच होती है कि वो आप देखें, आपका रवैया मुझे बता रहा है, जी, आपका रवैया मुझे बता रहा है, आपकी उकताहट मुझे बता रही है कि अल्लामा साहब बुनियादी तौर पर जो है वो आपकी तवज्जो के जो है वो ज़रूरतमंद है। वो सिर्फ आपके पास बैठते हैं डॉक्टर साहब, और कितनी तवज्जो देते। फोन की जान ही नहीं छोड़ते, फोन की ना हिंदार बकवास। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं लामा साहब, कूल डाउन, लामा साहब कूल डाउन। देखिए बात ये चीज़ होती है, लामा साहब जब बैठे हैं घर पे, आप जब इनके साथ बात ही ऐसे कर रहे हैं, निगेट करने वाली, इनका इनकार करने वाली, जी आप क्या कहते हो? हमें डर है एक, अगर हम इनके पास बैठे हैं कि हमारी हड्डियां ना तोड़ दें। भाई अब ये कितनी देर से मेरे पास बैठे हैं, और कितनी देर से, और फिर एक और बात भी मैं कहूँगा, देखिए मेरी बात सुनिए, आप कहेंगे कि ये नफसियाती मरीज है, नहीं, क्यों? वही वो कप तोड़ा, ये जरा मुझे मोबाइल तो नीचे फेंक के दिखाएं। किस लिए? अब उनको पता है कि भाई ये कीमती चीज है, ये प्यारी चीज है, इसमें कितना बड़ा डाटा है। हाँ, ये आपका मोबाइल फेंकेंगे, अपना नहीं फेंकेंगे। किसी किस्म का कोई नफसियाती, अरे यार, इसलिए ये मोहब्बत करें उन्हें, ये किसी किस्म का कोई नफसियाती उनको मसला नहीं है, उनको आपकी तवज्जो चाहिए। और अल्लामा साहब आपसे भी मैं कहूँगा कि दिन की रोशनी में कुछ यारों बेलियों से मिल के आया करें, बाहर निकला करें, सुबह की सैर के लिए निकला करें, शाम की सैर के लिए निकला करें, और फिर वैसे भी जब आप सारे दिन के बाद घर वापस आएंगे ना, तो आपका इंतज़ार भी होता है। हाय यार जुबान, ये शायर हैं यार, आप माहिर नफ्सियात हो तो ऐसा हो। तो आप जब आएंगे आपको वेलकम किया जाएगा, सारा दिन देख के यहाँ पे वेलकम किया, यहाँ तो आपको दिल से वेलकम मैं खुद करूँगा, आप जब मर्जी चाहे मेरे पास तशरीफ लाएं। अब अगली बार मुझे कब आना होगा? आपका जब दिल चाहे। नहीं, मेरे लिए कोई अगर बतौर एक मुआलिज आप मरीज होंगे तो आपको मुआलिज की जरूरत है, आपको तो एक दोस्त चाहिए, दोस्त आपको सुनने वाला चाहिए। बिल्कुल यहीं रख लें जी, मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल अल्लामा साहब जैसे, अल्लामा साहब जैसी हस्ती, अल्लामा साहब जैसी हस्ती जो है वो, अगर मैं समझता हूँ कि भी वो मेरे हॉस्पिटल में हो तो मेरे लिए तो बहुत एजाज की बात ना हिंजारो, ये बात सुनो डॉक्टर साहब जी, बेअदब हो। मेरे लिए तो एजाज की बात होगी। बुजुर्गों का एहतराम घर में ना हो, उनके दिल को बहलाने के बच्चे होते हैं ना हो। थोड़ा सा आप भी मोहब्बत से, प्यार से जो है वो, चूँकि आप उन पे थोड़ा सा ये जो दस्तगीरी है वो ज़रा ज़्यादा करते हैं, इसको थोड़ा सा इतना कीजिए। आपके तो माशाल्लाह हाथ बड़े प्यारे हैं। मेहरबानी, बेगम ने नहीं कभी कहा। अच्छा, लेकिन देखिए कि इन हाथों से बहुत प्यारे प्यारे बर्तन टूटते हैं, अशार भी आप जी, आप टूटे हुए दिलों का किस्सा लिखते हैं आप, वो भी क्या खूबसूरत बात है।
ये हाथ सिर्फ हमें मारने के लिए होते हैं। ये बेटा आप कह रहे हो इन्हीं हाथों ने आपको उठा के पाला हुआ है, इन्हीं हाथों ने आपको खिलाया हुआ है, डॉक्टर ये अब साहब, आपके दिल में इनके लिए नफरत पैदा हो गई आपको है, नहीं ऐसा पता? नहीं है। डॉक्टर साहब ये निंजा का हाथ है आपको। जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, वो जो निंजा का हाथ है वो खेल की हद तक है। एक शेर अर्ज किया है, जी अता करें। निकली है जो इस मर्तबा हम्म, कुर्बानी पे उई। हाँ हाँ वाह, ये हुई की अलग से दाद है। हाँ करीना देखिए, रदीफ देखिए, निकली है जो इस मर्तबा कुर्बानी पे उई। तिक्के पे कभी हाय तो बिरयानी पे उई। हाँ वाह वाह, बस आज के अब आपसे सुनने के लिए माहौल बना। अरे वाह 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 वाह, ये तो क्या आपने तो पूरे का पूरा किचन का एक माहौल बना दिया, हाय। और वो दस्तरखान पे बैठा हुआ बंदा महसूस करता है, क्या मंजर निगारी है। आधा पर, अरे वाह वाह वाह। आधा पर। तो आप मजाक ही लिखते हैं? नहीं, संजीदा भी लिखता हूँ। अच्छा, तो कोई अच्छा सा अपना संजीदा शेर सुनाइए ना। वो भी इस वक्त याद नहीं होगा। तो जितना याद है उतना सुना दीजिए। अब्बा जी भी शायरी करते थे, बहुत बड़े शायर थे उनका लखनऊ। कोई शेर याद? नहीं, वो मैं अब हाफजे पे भी है ना, कभी इस पे भी बात करूंगा। हाफजा कम अच्छा, है। आपने कभी हाफजे पे भी कोई शेर कहा? हाँ कहा है, हाँ, हमारे मोहल्ले में एक होता था हाफिज अच्छा। इल्तमास, हाफिज इल्तमास उरिया। तो उन पे शेर कहा था या उनका शेर था? उनका कोई शेर था, वो अबे वो हाफजे, अबे वो हाफजे, लोग उनको कहते थे। अच्छा, हाँ, उस पे कहाँ शेर जा था? रहा है तू अबे ओ हाफजे, क्या खा रहा है तू अबे ओ हाफजे, इस तरह के अशार कुछ कहते, अब याद है। ये तो बड़ी मशकी किस्म के हाँ, कसरती अशार, कसरत करने में में। अरूज है, मुतफाइलुन मुतफाइलुन। तो इसका मतलब आप अरूज को मानते हैं? हमारे परदादा अब्बाजूर हजरत अलामा मुबाशरत महसूस हुई। हाय, इस दर्जे के इल्म अरूज, माहिर इल्म अरूज से आए। हाय, क्या आयलाना नाम है। सुभान अल्लाह। और देखिए ऐसे वो हसास थे ना बहुत, कि अपने घर में, अपने बेड पे, अपने कमरे में, पूरे शहर की किसी दूर दराज नुक्कड़ में भी कोई मुबाशरत फरमाता था तो महसूस अपने बेड पे करते। तो वाह, अच्छा। ऐसे लोग, अरे क्या इमेजिनेशन है, हसास। आपकी भी और उनकी भी। उनकी ज्यादा थी, हमारी तो, उनका तो फिर समझे इमेजिनेशन क्या था, अमले साले था, वाह। प्रैक्टिकल। मैं अब आपके बेटों से एक बात करनी चाहता हूँ। जी। मुझे एक बात बताइए, जब इन्होंने 2 बर्तन तोड़े, उन 2 बर्तन तोड़ने के और अब इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम से कम आधे घंटे का 20 मिनट का दौरानिया हो चुका अफाका है। तो इस 20 मिनट के अंदर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हमने इस 20 मिनट में उनको अहमियत दी, हमने उनसे बात की, हमने उनकी बात सुनी। हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हमसे सिर्फ तवज्जो मांगते हैं, हमसे थोड़ा सा वक्त मांगते हैं, ये सोचना चाहते हैं, बेपर्क की सुनिए उनके साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे जो है वो ये समझते कि बड़ी अक्लमंदी की बातें आ जाएं। बचपन और 55 में फ़र्क नहीं होता। हाय, ये है शाह कवाफी, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज़ करूंगा, जैसे आप बचपन में एक ही सवाल को 10 दफ़ा कहते थे तो वो 11 दफ़ा जवाब देते थे। आप 11 दफ़ा कहते थे पापा ये चिड़िया है, तो वो कहते थे हाँ बेटा चिड़िया है। आप कहते थे फिर कि ये चिड़िया है, वो फिर कहते थे कि हाँ चिड़िया है। तो भाई अगर आप समझते हैं कि आपने उस बचपन का बदला उतारना है, तो अब इनकी चिड़िया को भी आपको 11 मरतबा चिड़िया कहना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। आप इन पे तवज्जो दीजिए, इनको सिर्फ़ और सिर्फ आपके वक्त की ज़रूरत है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। इनके साथ मोहब्बत कीजिए, इनका ख्याल रखिए। हमसे हमारे बुज़ुर्ग और कुछ नहीं मांगते, वो आपको कामयाब देखना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत का इजहार है जो भी है। जो बर्तन तोड़ना, चीज़ों को तोड़ना, मारना, ये बेसिकली उनके अंदर का एक एहतजाज है। हाय, किस चीज़ का? कि भाई मुझ पे थोड़ी सी तवज्जो दे दो, मुझे घर पे पड़ा हुआ कोई बेजान गुलदान मत समझो जिसमें सूखे हुए फूल लगे हुए। हाँ, ये जो इतने थे ये घटिया हरामी बच्चे, इतने थे तो इनके पोटी साफ करो, इनको फीडर पिलाओ, मामा किचन में आए तो बाबा लेके लोरियाँ सुनाओ। गर्मी लगती थी, गाड़ी में सारी सारी रात लोड शेडिंग के दौरान भी AC लगा के बैठे रहे अलार्म, और अब ये पूछते नहीं। और सारी सारी रात अस्पतालों में बैठे रहे होंगे, आपकी खातिर कमाई की है, आपको पढ़ाया, आपको लिखाया। आप जो जिस ट्राईपॉड के टूटने का आप शिकवा कर रहे हैं वो लेके भी तो इन्होंने ही दिया।
جس کیمرے کے ساتھ آپ اس وقت جس موبائل کو اس وقت آپ اہمیت دے رہے ہیں وہ موبائل بھی تو انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے. انہوں نے محنت کے ساتھ اپنی ساری راتیں جاگ کے آپ لوگوں کی خاطر سب سے کام کیے. آپ سے وہ اس کے عوض میں صرف چند گھنٹے مانگتے ہیں 24 گھنٹوں میں. وہ اگر چند گھنٹے آپ ان کو دے دیں تو یہ آپ سے خوش ہیں, آپ ان سے خوش ہیں, اور آپ کے گھر کا ماحول بھی خوش کن ہوگا. علامہ صاحب کو کسی قسم کا کوئی مرض نہیں ہے, ان کو توجہ چاہیے. آپ توجہ دیجئے, ان سے پیار کیجئے, ان سے محبت کیجئے. یہ کبھی آپ کے گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا اور برتن بھی نہیں ٹوٹیں گے. کیوں علامہ صاحب؟ مجھے کہہ رہا ہوں پہلے بھی کبھی نہیں ٹوٹے, تو ہاتھ لگ گیا پھسل گیا کوئی, یہ تو ایسا ہے غصے اب میں. آج کے بعد پھسلنا بھی نہیں میں چاہیے. کہتا ہوں نہیں ہوئے. ویسے تو شاعر کو پھسلنے سے روکا نہیں جا سکتا, ہائے ہائے ہائے, لیکن وہ اور مواقع وہ محل, وہ کیا کہتے ہیں, وہ موقع محل اور ہوتا ہے. اچھا, وہ محل بھی اور ہوتا ہے اور محل بھی اور ہوتا ہے. تو جی, اب ہمیں ہیلمٹ کی ضرورت تو نہیں پڑے گی. میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اپنے والد صاحب جیسی ان کو خوش کرنے کے لیے اگر ٹوپی پہن لیں گے نا, یہ کیپ پہن لیں گے, تو آپ کو کسی ہیلمٹ کی ضرورت نہیں. چھوٹے ہوتے تھے نا, آپ کبھی ان کی یہ والی جیکٹ پہن کے فخر محسوس کریں نا کہ یہ میں نے علامہ صاحب کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے, میں نے آج علامہ صاحب کی انگوٹھی جو ہے, کبھی ان کے ہاتھ کو پکڑیے, ہاتھ کو چوم کے دیکھیے کتنا پیار. وہی ہاتھ آپ کو شفقت بھرا ہاتھ لگے گا جس ہاتھ کو آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت آپ پہ اعلیٰ تشدد ہے. ایسا نہیں ہے. اتنے تھے نا ہمارے جوتے پہن کے ایسے پھرتے ہم خوش, اور آپ خوش ہوتے ہاں ہیں. بہت. یہی چیز چاہتے ہیں, یہی توجہ چاہتے ہیں. اور یہ المیہ اس وقت ہمارے پورے معاشرے کا ہے کہ ہمارے بزرگوں کو توجہ نہیں دی جا رہی. علامہ صاحب آپ بھی پیار کیجیے, آپ کی اولاد ہے, آپ کے مجھے جگر تو پیارے ماں باپ کو تو پیارے لگتے آپ کا ہیں. فیوچر ہے. آپ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, جو کچھ آپ نہیں بن سکے وہ آپ ان میں دیکھنا چاہتے بہت گھٹیاں, یہ مرتے دم تک نہیں ہیں. بنے. اور بھابھی کو سونے دیجیے. خراٹے بہت لیتی. تو خراٹے اسی لیے لیتی ہیں, سارا دن تو تھک جاتی ہیں بیچاری کام کر کے. چلیے ہم کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. ایک شعر کوئی چوکس قسم کا اگر سنا دیں. یہ بلکہ ایک نہیں جی, آپ چند شعر سنیے کہ گلے دل کو سینچا کچھ اس طرح کے لہو کو پانی سمجھ لیا. ہائے گلے دل کو سینچا کچھ اس طرح کے لہو کو پانی سمجھ لیا, اسی مشغلے میں لگے رہے اسے باغبانی سمجھ لیا. ہائے. اور علامہ صاحب شعر دیکھیے گا کہ مجھے تیرے عشق نے سونپ دی تیرے خال و خط سے مشابہت. مجھے تیرے عشق نے سونپ دی تیرے خال و خط سے مشابہت, سو تمام شہر نے اے حسین مجھے تیرا ثانی سمجھ لیا. ہائے واہ واہ سبحان سو اللہ. تمام شہر نے اے حسین, جیسے میرے شعر پہ داد دی, علامہ صاحب کے شعر پہ بھی داد دیا کیجیے. یہ تو منحوس ہیں بہت. اور میری سادہ لوہی تو دیکھیے کہ منافقت کے دیار میں, میری سادہ لوہی تو دیکھیے کہ منافقت کے دیار میں جو ذرا سا ہنس کے ملا مجھے اسے یار جانی سمجھ. ہائے سبحان اللہ, ہمارے دل کی بات کر دے. واہ 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 واہ, کہ گویا یہ بھی میرے میری دل. سادہ لوہی تو دیکھیے واہ کہ واہ. منافقت کے دیار میں جو ذرا سا ہنس کے ملا مجھے اسے یار جانی سمجھ لیا. اور تہی دست ہوں مگر اے حسین تو میری سخاوتیں دیکھ لے. تہی دست ہوں مگر اے حسین تو میری سخاوتیں دیکھ لے, تجھے دے دی عشق کی مملکت تجھے دل کی رانی سمجھ لی. واہ واہ. اور علامہ صاحب یہ شعر آپ کو ضرور پسند آئے گا کہ اے میرے سخی بڑی معذرت, 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 میری فہم خانہ خراب نے تیرے غم کو فانی سمجھ لیا. واہ 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 واہ. میری فہم خانہ خراب نے تیرے غم کو فانی سمجھ لیا. ہے عجیب دانش گمشدہ کہ ہے الجھنوں میں پڑا ہوا. ہے عجیب دانش گمشدہ کہ ہے الجھنوں میں پڑا ہوا, کہ وہی تو ایک مکان تھا جسے لامکانی سمجھ لیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو علامہ صاحب آپ کی داد جو ہے وہ میرے لیے اثاثہ ہے. آپ محبت بانٹیے, آپ تو محبت کے پیکر ہیں, آپ تو محبت کے علم بردار ہیں. آپ جہاں محبت کا نام ہو علامہ صاحب کا نام تو ضرور ہے. آپ علامہ محبت ہیں. واہ واہ واہ. اور علامت محبت بنے. اپنی نانی کی تو ان کو فکر نہیں, کبھی اس کو نانی سمجھ لیا کبھی اس کو نانی, یہ ایسے نہ ہنجا رہے. ارے اتنی ساری محبت کا کیا فائدہ ہوا علامہ صاحب؟ علامہ صاحب
इतनी सारी हमारी गुफ्तगू का क्या फायदा हुआ? आप तो नहीं वो तो अभी मजाक किया। अच्छा तो इंशाल्लाह हाँ, इजाजत देखिए दीजिए। अब अल्लामा साहब ने सिर्फ हाथ खींचा है, हाथ मारा नहीं है, यही तब्दीली है। हाय वाह आपकी तब्दीली है। लेकिन जान आधी निकल गई थी, यहाँ तक आ गई थी। लेकिन देखिए कि उन्होंने आपको मारा हाँ, नहीं है, प्यार सिर्फ किया। हाथ खींचा है। हाँ। तो अब आप मोहब्बत कीजिए। अब जरा मेरे सामने अल्लामा साहब को दोनों गले से हाँ, लगाइए लगाइए। और प्यार कीजिए, गले लगाइए, अबे आप भी लगाइए। जी जी। और अल्लामा साहब मत डर। ये हुई ना बात। और आप इजाजत बहुत बहुत सलामत रहिए। हम अल्लामा आ साहब, सकते हैं दोबारा कोई अगर आप मसला- जब मर्जी चाहिए। बहुत। मुझे तो खुशी होगी अल्लामा साहब, आप हर दूसरे दिन आए, आप हर तीसरे दिन आए, आप हर हफ्ते आए। इतनी लंबी गजल तो नहीं सुनाएंगे। कॉपी भी नहीं, ओए ओए यार ऐसा शायर कहाँ होगा ज़माने कॉपी में? भी नहीं लाऊं। वाह 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 बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। और आइंदा अपने अशार आपने याद कर, मैं लिख के दूंगा। हाँ, और अपने वालिद साहब के भी। उनके भी हज़रत अल्लामा लिबास मिल। हाँ बस वो जो वो थे ना, वो क्या वो जद्दे हमजद। माशरत वाले, हाँ। उनके नाला। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब निकलो बाहर। अभी हो रफू निकल। इससे पहले कि मेरी बात सुनो, इससे पहले कि डॉक्टर को कोई अंदाज़ा निकलो बाहर, मैं तुझे कहता हूँ